Хрватска и Германија се наредните преседавачи со Европската унија. Тие се промотори за преговори со Македонија и Албанија, потитно нов закон за обвинителство и нови идеи за битката со криминалот, што ја еродира државата. Die Verabschiedung des Staatsanwaltschaftsgesetzes ist meiner Ansicht nach hilfreich für den Beginn von Erweiterungsgesprächen mit Nordmazedonien. Јанева ги шокира странците. Am Ende ist das Ergebnis, also sozusagen die Auflösung der Sonderstaatsanwaltschaft und die Verhängung von Hausarrest gegen die Sonderstaatsanwältin natürlich für alle enttäuschend. Германија е најпосакуваната дестинација за лекарите, сестрите и рентгенолозите. Атрактивен е затоа што се плаќа таму, затоа што таму не постои дипломиран лекар кој што работи без пари. Проблемот не е само доплатите, апсолутно. Ние во последните години имаме ерозија на вредносниот систем. Проблемот го лоцирам во неефикасност на институциите. Недоверба што имаат младите во институциите, владењето на правото, корупцијата, непотизмот при вработувањето. Добро што следите ново издание на Трилинг во наредните 45 минути со неколку соговорници за различни теми и дилеми. Разговорот ќе го започнеме со германскиот амбасадор во земјата Томас Норберт Герберих во пресрет на мајскиот самит во Загреб и очекувањата конечно дали ќе се откочат преговорите за Македонија до патот кон Европската унија. Посредбите на хрватскиот премиер со шефицата на Европската комисија, потоа со германската канцеларка Ангела Меркел, се надзирали патот на Македонија кон конечно отпочнување на преговорите со Европската унија. Денуве можев да прочитам интервју на германскиот шеф на дипломатијата Хајко Мас, кој вели дека за официјален Берлин приоритет е отворање на преговорите на Република Северна Македонија со Европската унија, но и Албанија, но дека одделно ќе се ценат исполнетите критериуми. Каков е вашиот впечаток на неколку месеци пред самитот во Загреб, докаде е Македонија во исполнувањето на клучните приоритетни задачи? Ich muss sagen, in diesen letzten 3 Jahren der Regierung Zaev hat das Land sehr viel erreicht, wenn man auf die Reformen blickt, die nötig sind, um Beitrittsgespräche mit der EU zu beginnen. Es gibt natürlich noch einige Unzulänglichkeiten, die man hier auch anführen muss im Bereich der Justizreform, im Bereich der Korruptionsbekämpfung, in anderen Dingen, aber es ist stetig vorangegangen. Die deutsche Haltung, die deutsche Position ist sehr klar und sie hat sich auch nicht geändert. Wir sind für den sofortigen Beginn von EU-Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und auch mit Albanien, wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind. Der Bundestag hat am 26. September eine entsprechende Resolution verfasst, aus der das klar hervorgeht, und wir stehen weiter zu dieser Resolution. Das heißt, was Nordmazedonien angeht, sofortigen Beginn mit Beitrittsgesprächen. Wir hatten ja gestern und heute noch den Besuch des neuen Erweiterungskommissars der EU-Kommission, der auch ganz klar gesagt hat, dass die Kommission weiter dabei bleibt, mit Nordmazedonien Gespräche zu beginnen. Wir unterstützen das sehr. Die Kommission wird Ende Januar, Anfang Februar ein Papier vorlegen, wo es um die Methodologie des Erweiterungsprozesses geht, die Reform der Methodologie. Wir unterstützen das auch, aber wir wollen auch, dass es nicht verknüpft wird mit dem Beginn von Beitrittsgesprächen. Nordmazedonien hat es sich verdient, jetzt zu beginnen. In den letzten 3 Jahren hat die Regierung die entsprechenden Schritte eingeleitet. Am Anfang ging es natürlich darum, das Verhältnis zu den Nachbarn entsprechend zu verbessern und auszugleichen mit dem Freundschaftsvertrag mit Bulgarien, mit dem Prespa-Abkommen, was eine ganz wesentliche Voraussetzung ist. Und wenn ich vielleicht dabei noch bleiben darf, es ist ganz wichtig, sich an das Prespa-Abkommen zu halten. Es war eine Voraussetzung dafür, dass Griechenland sein Veto zurückgenommen hat. Es war eine Voraussetzung dafür, dass die Gespräche mit der EU beginnen, und diese Voraussetzung ist jetzt erfüllt.
Und wenn es dazu kommt, dass die Reformen in allen Bereichen fortgesetzt werden, gibt es keinen Grund, hier noch weiter zu zögern. Es ist leider jetzt dazu gekommen, dass Premierminister Zaev am 3. Januar zurückgetreten ist, dass wir jetzt eine Übergangsregierung haben, dass jetzt wieder vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden. Ich habe in den letzten 3 Jahren, in denen ich hier war, auch erlebt, dass ständig Wahlen stattfinden. Am Anfang die lokalen Wahlen, dann das Namensreferendum, jetzt wieder vorgezogene Parlamentswahlen. Das verzögert natürlich den Beitrittsprozess und unterbricht ihn immer wieder. Ich hoffe und wünsche mir, dass die Wahlen fair, demokratisch und frei stattfinden und dass sowohl Regierung, Übergangsregierung, technische Übergangsregierung und Opposition konstruktiv zusammenarbeiten und dass der Pfad zur EU-интеграцион beibehalten wird. Амбасадоре, се чини дека Франција како да го мекнува ставот во однос на процесот на проширување. Може ли да се реализира сценариото паралелно да се отпочнат преговорите со Европската унија, Македонија и Албанија да ги отпочнат преговорите со Европската унија, а во исто време да течат внатрешните реформи во Европската унија? Дали тоа сценарио се разигрува како можност? Das wäre meine große Hoffnung. Ich habe auch das Gefühl, dass nachdem der Europäische Rat und die Europäische Kommission ihre Bereitschaft erklärt haben, die Methodologie des Erweiterungsprozesses zu reformieren und nach vielen Gesprächen, die wir auch hatten innerhalb der Europäischen Union mit unseren Partnern in Frankreich, dass die Haltung insgesamt positiv ist. Also im Moment sieht es meiner Meinung nach sehr gut aus, vor dem Gipfel in Zagreb mit den Erweiterungsgesprächen mit Nordmazedonien zu beginnen. Das unterstützen wir sehr und wir bleiben auch in Kontakt mit unseren Partnern innerhalb der Europäischen Union in dieser Richtung. Дали принципот на ревизибилност значи дека доколку Македонија заостанува во одредени поглаја во преговорите, ќе значи и враќање назад кон реализација на претходните неостварени реформи? Nein, das bedeutet es nicht. Also wir haben ja noch gar keine endgültige Idee, wie die Reformen des Erweiterungsprozesses aussehen werden letztendlich. Aber es soll dazu dienen, den Prozess schneller zu gestalten, bestimmte Dinge auch zusammenzufassen. Es wird eine Frage sein, ob man weiter daran festhält, bestimmte Kapitel nach und nach abzuarbeiten oder ob Cluster gebildet werden. Das ist jetzt Sache der Ratsarbeitsgruppen und der Kommission. Dazu kann ich jetzt im Moment noch nichts sagen, wie das Papier nachher aussehen wird, wie letztendlich die Reform stattfinden wird. Aber selbstverständlich werden alle Schritte, die das Land bisher unternommen hat, um Reformen durchzuführen, entsprechend gewürdigt werden. Дали законот за јавно обвинителство ќе биде услов за да се даде зелено светло за почеток на преговори? Die Verabschiedung des Staatsanwaltschaftsgesetzes ist meiner Ansicht nach hilfreich für den Beginn von Erweiterungsgesprächen mit Nordmazedonien. Es wird jetzt darauf ankommen, dass sich die Opposition im Parlament und die Regierungskoalition darüber einigen und möglichst schnell dieses Gesetz verabschieden. Амбасадоре, кога се формираше специјалното јавно обвинителство, беа големи очекувањата и надежите. 4 најголеми партии дадоа зелено светло и дадоа голема доверба на формирањето на ова независно тело, за кое голема поддршка даде и меѓународната заедница. Очекувавте ваков расплет на ситуацијата со специјалното јавно обвинителство? Am Ende ist das Ergebnis, also sozusagen die Auflösung der Sonderstaatsanwaltschaft und die Verhängung von Hausarrest gegen die Sonderstaatsanwältin natürlich für alle enttäuschend. Sowohl für die Bürger in Nordmazedonien, die sehr viel Vertrauen in diese Institution gesetzt haben, als auch für die internationale Gemeinschaft.
Im Ergebnis muss man aber sagen, dass so wie damit letztlich umgegangen wurde, dass halt die ehemalige Sonderstaatsanwaltschaft Janeva zur Verantwortung gezogen wurde für die Handlung, die sie oder Fehlhandlung, die sie getan hat, ein Zeichen dafür, dass zumindest die Justiz hier beginnt, unabhängig zu arbeiten. Und wir wünschen uns ja eine unabhängige Justiz, die ohne Ansehen der Person gegen jeden ermittelt, der Straftaten möglicherweise begangen hat. Und das hat man ja hier bewiesen. Die Fälle, die die Sonderstaatsanwaltschaft behandelt hat, sind jetzt übergegangen an die reguläre Staatsanwaltschaft. Und ich habe nach wie vor noch Vertrauen, dass die reguläre Staatsanwaltschaft diese Fälle jetzt bearbeiten und zu einem vernünftigen Ende führen wird, was letztlich zeigt, dass es möglich ist, dass Nordmazedonien über eine unabhängige Justiz verfügt, die unabhängig ermitteln kann. Велите, необходно е независно судство. Райнхард Прибе, експертот на Европската комисија, во последниот извештај, ако добро се сеќавам, септември 2017, стави акцент на тоа дека не сме една заробена држава да се замени со друга заробена држава. Каде е Македонија со исполнувањето на реформите во судството? Дали неказнивоста останува проблем? Die Straflosigkeit wird so lange ein Problem bleiben, wie man hier nicht in der Lage ist, Fälle, die von der Justiz bearbeitet werden, zu einem Abschluss zu bringen. Es gibt jetzt sehr viele Fälle, soweit ich das in der kurzen Zeit, in der ich hier bin, beobachtet habe, wo ermittelt wird, wo sehr lange ermittelt wird und wo es letztendlich keinen Abschluss gibt und Fälle dann auch dadurch, dass Fristen überzogen werden, dass Fristen sich verzögern, sozusagen ins Leere gehen. Das muss unbedingt geändert werden. Das muss auch deshalb geändert werden, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz und in die Institutionen wiederherzustellen. Ich bin der Auffassung, dass in letzter Zeit sehr viel getan wurde in dieser Richtung und dass auch die Ermittlungen gegen die Sonderstaatsanwältin einen guten Beitrag dafür geleistet haben, dieses Vertrauen wiederherzustellen. Man muss jetzt natürlich diesen Weg beibehalten und darf ihn nicht wieder ändern. Und wenn wir jetzt die Situation haben mit dem Rücktritt von Zaev, mit vorgezogenen Parlamentswahlen, mit Bildung einer neuen Regierung, wird dieser Prozess natürlich unterbrochen. Und ich kann nur an alle appellieren, die nach den Wahlen dann das Mandat bekommen, von ihren Wählern die Regierung zu bilden, diesen Weg beizubehalten, weiterhin zu garantieren, dass die Justiz unabhängig arbeitet und dass es nicht zu einem Captured State kommt. Во еден од извештаите на Европската комисија се забележува за партизираноста на администрацијата, за гломазноста, за неефикасноста на администрацијата. Man muss natürlich bei der Reform der Institutionen Wert darauf legen, mit der Parteiisierung der Institutionen aufzuhören. Das Denken der führenden Politiker, der Verantwortungsträger muss geändert werden. Also Verantwortungsträger dürfen nicht immer der Meinung sein, dass wenn sie ein Amt bekommen, dass dann das Land und die Verwaltung Eigentum dieses Amtes oder Eigentum dieser Partei ist, sondern sie müssen im Interesse der Bevölkerung, unabhängig im Interesse der Bürger arbeiten. Das ist ein Prozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen wird, um das Denken der Politiker entsprechend zu ändern. Aber ich hoffe, dass die Reformen dazu beitragen und ich bin auch überzeugt davon, dass der Beginn von Beitrittsgesprächen, dass die Beitrittsgespräche selber der EU die Möglichkeit geben, hier auch entsprechend Einfluss zu nehmen, denn das ist das einzige Werkzeug, was die EU in dieser Richtung hat. Дали вината за недавањето зелено светло за почеток на преговори лежи исклучиво кај земјите членки кои не постигнаа единство околу давањето датум за почеток на преговори, или гледате и проблем во македонските власти во неисполнувањето, целосното неисполнување на одредени реформи во одредени области? Ich glaube, es ist nicht hilfreich, wenn man eine Schuldfrage stellt nach dem Motto, wie viel Prozent Schuld trägt jetzt jeder daran,
dass es am 18. Oktober nicht zu einer klaren Entscheidung des Europäischen Rates gekommen ist. Der Erweiterungsprozess, der Beitrittsprozess ist eine gegenseitige Angelegenheit. Und zwar eine gegenseitige Angelegenheit in der Richtung, dass alle Seiten, die daran beteiligt sind, ihre Verantwortung übernehmen und ihrer Verantwortung gerecht werden müssen. Das heißt, Verantwortung liegt einerseits bei dem Beitrittskandidaten, die Voraussetzung zu erfüllen. Das kann dem Beitrittskandidaten niemand abnehmen. Es gibt klare Kriterien der EU, es gibt die EU als Wertegemeinschaft und man muss diese Kriterien erfüllen, um beitreten zu können. Das heißt, das kann man auch ganz klar messen. Auf der anderen Seite hat die EU natürlich eine Verantwortung auf ihrer Seite, wenn sie bestimmte Voraussetzungen setzt und wenn diese Voraussetzungen erfüllt werden, dann muss die EU auch den nächsten Schritt gehen und sagen, jawohl, wir sind jetzt dabei, wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden und wir können beginnen mit den Beitrittsgesprächen. Видите, некои критериуми мора да се исполнат. На кои критериуми мислите? Justiz, also ich glaube, in den Priebe-Berichten ist das ganz klar zum Ausdruck gekommen, welche grundsätzlichen Reformen hier durchgeführt werden müssen. Das ist einmal die Justizreform, das ist die Reform der Institutionen, das ist der Kampf gegen Korruption, das ist die Medien- und Pressefreiheit. Für mich ist es so, dass man dies auch nur dann erfüllen kann, wenn mit dem Beitrittsprozess begonnen wird. Ich sagte ja schon, ich sehe den Beitrittsprozess als das wichtigste Instrument an der EU, um auf die Kandidaten entsprechend einwirken zu können. Sonst stehen wir immer nur außen. Wenn wir immer wieder sagen, ihr müsst dieses, ihr müsst jenes machen, aber nicht beginnen mit dem Prozess, dann ist das nur ein Gespräch, führt uns aber nicht weiter. Also das heißt, wir müssen jetzt sofort beginnen, dann können wir in diesen Bereichen auch Fortschritte erreichen und dann kann die EU dem Beitrittskandidaten Nordmazedonien helfen. Und ich denke, das muss jetzt sofort geschehen. Дали сакате да кажете дека на декларативно се изразува спремност и волја за спроведување на реформите, а во суштина се тапка во место? Das würde jetzt vielleicht zu weit führen, wenn wir jetzt alle einzelnen Reformschritte analysieren. Es gibt viele Schritte, wo man vielleicht sagen kann, hier ist sehr viel getan worden. Dann gibt es viele, wo man sagen muss, da ist noch nicht so viel getan worden, da ist noch einiges nötig. Aber das muss im Rahmen des Beitrittsprozesses nachher passieren. Како оценувате деловната клима во земјата, имајќи во предвид дека Германија важи за најголем трговски партнер на Македонија? Das Investitionsklima, soweit ich mit den Investoren spreche, ist sehr gut und wird nach wie vor als positiv eingeschätzt. Das Interesse ist groß. Das spiegelt sich, darin spiegelt sich auch wider, dass es in den Reformschritten, die bisher getan wurde, auch einiges erreicht wurde, weil die Unternehmer ja in ein Land gehen, nur dann in ein Land gehen, wenn sie sich sicher fühlen, wenn sie ihr Eigentum sicher fühlen. Ich denke, dass für deutsche Investoren Nordmazedonien nach wie vor ein sehr attraktiver Standort bleiben wird. Амбасадоре, Германија е најголем трговски партнер, но Германија е најпосакуваната дестинација за иселување од државата. Младите перспективата ја бараат во Германија. Ja, da gibt es natürlich zwei Seiten der Medaille. Das eine ist das Herkunftsland Nordmazedonien. Das andere ist das Zielland Deutschland. Deutschland ist natürlich attraktiv. Deutschland steht im Moment wirtschaftlich und finanziell sehr gut da. In Deutschland gibt es sehr viele freie Stellen. Es gibt die Möglichkeit, Arbeit dort aufzunehmen. Das wird sehr viel genutzt, natürlich auch von Arbeitskräften, die innerhalb der EU hin und her migrieren und natürlich auch von Ländern außerhalb der Europäischen Union, wenn die entsprechenden Qualifikationen vorhanden sind. Das heißt, Deutschland verfügt über diese Attraktivität. Dafür müssen wir uns, glaube ich, auch nicht entschuldigen, denn das haben wir uns erarbeitet. Die andere Geschichte ist natürlich, warum gehen gerade hier aus Nordmazedonien so viele junge Menschen nach Deutschland? Das hängt natürlich nicht nur damit zusammen, dass attraktive Stellen in Deutschland frei sind, sondern das hängt damit zusammen, dass es attraktive Stellen hier in Nordmazedonien nicht gibt.
Das ist nicht nur die Arbeitsstelle hier, das sind nicht nur die niedrigen Löhne, die hier herrschen, sondern das ist auch, dass die jungen Leute nach dem Studium ihr Potenzial hier nicht richtig sozusagen ausleben können und dann sich entscheiden, nach Deutschland meinetwegen zu gehen oder in ein anderes Land. Man kann jetzt auch sagen, wenn mal eines schönen Tages Nordmazedonien Mitglied der EU sein wird, dann können die Leute ja frei reisen und frei entscheiden, wo sie arbeiten. Und es wäre ja dann auch möglich, dass nach wie vor diese ungebremste Flut von jungen Leuten von Nordmazedonien nach Deutschland geht. Aber wenn sich die Situation hier verbessert insgesamt, dann werden die Leute auch gerne hier bleiben. Denn viele sind ihrer Heimat sehr verbunden, sie würden sehr gern bleiben, aber sie entscheiden sich dann halt doch zu gehen und leider kommen sie entweder gar nicht mehr oder sehr spät erst wieder zurück. Велите, доколку се подобри ситуацијата во земјата, може би младите ќе останат во земјата. Што е на што недостига за младите да не ја напуштат земјата? Also aus meiner Sicht denke ich, einmal sind das attraktive Arbeitsplätze, wo auch ein entsprechender Lohn für die Arbeit gezahlt wird. Also wenn ich hier zum Beispiel hochqualifizierte Mediziner oder Ingenieure oder Ähnliches sehe, werden die natürlich nicht besonders bezahlt. In Deutschland sind freie Stellen vorhanden, die sehr gut bezahlt werden und natürlich als Arbeitnehmer, wenn ich die Chance habe, gehe ich dahin, wo ich mit meiner Qualifizierung, die ich habe, auch das entsprechende Geld verdiene. Also nehmen wir mal als Beispiel, es soll ja hier in Skopje ein neues medizinisches Zentrum entstehen und da braucht es natürlich die Ärzte, die dort arbeiten. Und wenn die alle ins Ausland gehen, fehlen dann einfach dort die Ärzte. Aber wenn man in diesem medizinischen Zentrum die entsprechenden Arbeitsbedingungen schaffen würde für Ärzte, also ein vernünftiges Arbeitsumfeld, moderne Ausstattung, gutes Arbeitsklima, gute Löhne, es muss ja nicht gleich extrem hoch sein, aber es muss ein Lohn sein, wo man sich wirklich seinen Lebensunterhalt auch leisten kann. Dann könnte ich mir vorstellen, dass viele dann eher sagen, okay, wir bleiben lieber hier in unserem Land, als jetzt ins Ausland zu gehen. Weil das unsere Heimat ist, weil hier unsere Familie wohnt, weil ich hier aufgewachsen bin. Und das Zweite ist natürlich, dass es rechtsstaatliche Strukturen geben muss, dass die Menschen sicher sind, wenn ich in irgendein Amt gehe, werde ich anständig behandelt. Ich muss kein Schmiergeld bezahlen, um irgendeine Leistung zu bekommen. Also das muss natürlich geändert werden. Und wenn das alles passiert, bleiben die Leute auch da. Der Botschafter, danke für das Interview. Vielen Dank. Почитувани гледачи, тоа беше германскиот амбасадор во земјата, Томас Норберт Герберих, а ние продолжуваме понатаму со емисијата и ве што ќе гледате во продолжение. Во последната декада до 2017 година бројот на лекари кои се иселиле во Германија е зголемен за 9 пати. Бројот на лекари кои до 2016 година почнале да работат во земјите од ОСЦД зголемен е за 62%, покажуваат последните анализи. Нашиот колумнист, доктор Божидар Кочовски, ја завршува својата специализација на скопските клиники и со студена глава гледа на бранот на професионалниот екзодус. Немаме здравствена стратегија во регрутирањето и распоредувањето на лекари во Македонија, вели во ТВ колумна за Трилинг доктор Божидар Кочовски. Сега во последно време, значи најголема абсорбтивна моќ има Германија, во главно сите лекари одат кон тамо. Тоа се гледа и по агенциите за учење на странски јазици, ќе видите дека веќе има и курсеви кои што се специализирани само за медицинари, така да атрактивноста останува за скандинавските земји, Словенија ни од поблиските земји, Хрватска сега се отвара во моментов, Америка секогаш си останува, меѓутоа тој тренд мислам дека веќе се трга за македонските лекари. Па атрактивен е затоа што се плаќа таму, затоа што таму не постои дипломиран лекар кој што работи без пари. Таму не постои поимот приватна специализација, да треба да платиш за да учиш. Не постои неплатено дежурство, постои обезбеден трансфер на знаење. Значи постојат сите оние елементарни услови кои што те прават прво да се осеќаш како човек и потоа како лекар кој што би се реализирал во определено поле. Значи, тие негуваат традиција
и имаат систем кој што им овозможува од запишување на факултет до крајниот продукт и понатамошното усовршување секојдневно и едукацијата, да се одвива на процес кој што е систематизиран, кој што е запазен и кој што е подеднаков за секој согласно квалитетите и она кој што го постигнал во живот. Значи, не постои лекар кој што таму би работел или би останал без пари да треба да извршува некоја функција. Оние кои што остануваат овдека, најверојатно се работи за лекари кои што се пронашле во средината и во работата во која што работат, допренесуваат, се осеќаат добро, така да фрустрациите постојат со други услови, не е со она зашто работат во Македонија. Барем јас се зборувам можда повеќе од личен аспект. Не е само платата она која што фрустрира и која што тера на миграција, доколку ги забележите сите податоци кои што се правени од страна на светски истражувачки центри, од Светската здравствена асоциација, значи организација, тоест кога ќе ги видите сите тие податоци, ќе видите дека платата не е рангирана на 4-5 место. Другиот, кариерниот систем, преносот на знаење, условите, инфраструктурата, тие се исто така битни работи кои што допренесуваат во однос како се осеќа лекарот во Република Македонија. Здравството е еден од 4 основни столба на кои што треба да се потпира една здрава држава. Значи, образованието, здравството, правосудството и одбраната и заштитата, тоест внатре и полицијата, представуваат основни столбови на кои што се потпира една држава. Така да здравството е нешто кое што треба да се базира стратегијата во здравството на континуитет. Тоа недостасува од осамостојувањето на Република Македонија. Не е водено планско вработување, не се водени политики на зачувување на едукација на кадарот. Доколку се анализираат податоците, ќе видите дека во 12 општи болници има околу 550 специјалисти. Не достигаат огромен број на специјалисти. Проблемот не е само доплатите, апсолутно. Ние во последните години имаме ерозија на вредносниот систем во државата. И тоа е тоа што ги тера младите не само од IT секторот, него и од другите сектори. Али IT како пример е интересен заради тоа што тука имаат високи плати, тука имаат своји семејства, тука градинките се бесплатни, така да условите за живот веќе им се предодредени да им се добри. Проблемот го лоцирам во неефикасност на институциите. Недоверба што имаат младите во институциите, владењето на правото, корупцијата, непотизмот при вработувањето и што за мене е многу важно, недостаток на мери системот, односно недостаток на вреднување на работата и кариерното напредување на младите. Еден од трите столба на кои се фокусира Стопанската комора е обезбедување на образование за бизнисот и квалитетни кадри кои треба да одговорат на предизвиците на стопанствениците. Наташа Јаневска, советник во Стопанската комора, ја прашувам во кои сектори недостига работоспособен и квалитетен кадар? Во сите, според анализата, во сите сектори на квалификации, во сите дејности, занимања, недостасува стручен кадар. Повеќе се фокусираме на недостаток на стручен кадар, односно на оние квалификации кои што имаат ниско ниво на вештини, меѓутоа малку помалку се оние кои што се со високообразовни квалификации. Во секторот најмногу недостасува во секторот хемија и технологија, каде што ја опфаќа прехранбената индустрија, каде што имаме недостаток на стручен кадар, како што се месари, касапи, преработувачите на месо, операторите со машини за преработка на месо, на колбаси и така натаму. Потоа имаме во делот на земјоделието, каде што навистина се потребни полјоделци, градинари и сточари. Понатаму имаме во делот на машинската, на секторот машинство, каде што имаме сериозен проблем со машинските техничари, браварите, заварувачите, аргон заварувачите посебно се бараат во сите сектори и операторите со CNC машини. Како да ги задржиме младите, работоспособни кадри во земјата? Не смееме да размислуваме дека ние обезбедуваме кадар кој што ќе си замине. Ние секогаш треба да размислуваме дека обезбедуваме кадар за нашите потреби.
Причините за заминување се различни, но секогаш наум треба да не биде да направиме нешто за оние кои што остануваат во нашата држава. Затоа што на нашето стопанство е потребен квалификуван кадар кој што ќе го зголеми продуктивноста во самата компанија, ефикасноста во работењето, а со тоа ќе ја направи конкурентна на пазарот и на надвор од границите на Македонија. Како ние се справуваме? Тоа е многу едно комплексно решение и не може еден комплексен проблем и не може само со едно решение. Имаме повеќе начини како се справуваме. Прво со анализите кои што ги прави Стопанската комора, каде што потоа отворено и сериозно зборува за проблемите со кои што се соочува стопанството. Понатаму со интервенција која што ги прави Стопанската комора во одредени законски регулативи со цел да го олесни работењето на бизнис заедницата, на бизнис секторот, кој што понатаму ќе биде продуктивен, а со тоа ќе овозможува изголемување на своите вработени и ќе вложува во својот кадар за професионален развој на вработените. И трето, најглавно што на кој работи Стопанската комора е тоа да се создаде едно квалитетно образование, функционално стручно образование со принципи на дуално образование кое што ќе се стекнуваат, каде што ќе се стекнуваат стручни и клучни вештини и компетенции кои што се во самиот работен процес. Каде го лоцирате проблемот што младите се одлучуваат да ја напуштат земјата? Проблемот го лоцирам во неефикасност на институциите. Недоверба што имаат младите во институциите, владењето на правото, корупцијата, непотизмот при вработувањето и што за мене е многу важно, недостаток на мери системот, односно недостаток на вреднување на работата и кариерното напредување на младите. Сметам дека квалитетното живење е пресудно да се замине, но ние мора да работиме за подобрување на бизнис климата во Македонија, владење на правото и мора да им обезбедиме еден пристоен живот на младите за да можат повторно да се вратат во државата. Јаневска, уште на крајот, ние говориме за миграција надвор од земјата. Ние се соочуваме со внатрешна миграција. Речиси сите помали градови се испразнети. Се е лоцирано во Скопје. Имате вие анализи кои укажуваат каде недостига работна сила во помалите градови надвор од Скопје? Ние која ја правевме анализата за потребите на занимање на квалификации на регионално ниво. Најмногу имаме побарувања во Полошкиот регион, во Пелагонискиот регион и во Југозападниот регион. Претежно тоа се квалификации, ви кажав, со ниско ниво на вештини, односно оние мануелни работи кои што се многу важни и најважни за одвивање на оние работни процеси во самите компании. Тука ви се како за пример сакам да кажам дека за определени сектори на квалификации, за определени дејности, секогаш се случува да имаме определена квалификација која што е потребна. Меѓутоа имаме и квалификации кои што се потребни во сите нивоа. Но сега се јавува еден друг процес што е можеби многу добар, со тоа што се зголемуваат платите од страна на бизнисмените, односно страна на компаниите и на тој начин се влие да може да се задржат оние работници, квалификувани работници кои што се потребни за работните процеси. Јаневска, ви благодарам за разговорот. Во последниве 20 години Македонија заминуваат перманентно млади кадри. Не толку платата, колку што амбиентот на работа и побрзото унапредување во кариерата ги принудува младите да ја напуштат земјата. Најчесто младите кадри се од секторот IT. Зошто машински инженери, програмери, информатичари ја напуштаат земјата? Ја прашува мојата соговорничка Анета Антова Пешева, која е председател на управниот одбор на МАСТ. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за тоа што правите прилог и се интересирате за нашиот сектор. А вашата анализа дека младите инженери си одат, можам да кажам дека е точна до некое ниво, но сепак уште е полоша ситуацијата во IT секторот. Знаете, ние студентите кои што студираат на нашите факултети за информатика и телекомуникации
кога завршуваат, дури пред да завршат последните неколку години од студирањето, веднаш наоѓаат работа. Проблемот се јавува подоцна. Тие стекнуваат големи искуства во IT компаниите во кои што се запослуваат, бидејќи тамо се вршат обуки, ние им ги лиценцираме, плаќаме за нивните сертификати, така да имаме ние голем проблем после 4-5 години, кога тие веќе стануваат сериозни инженери, значи сениор програмерите, и веќе како готов производ го даваме на странските држави. Според одредени анализи, веднаш после дипломирањето, за релативно кратко време наоѓаат работа, но после година дена размислуваат да ја напуштат земјата. Па јас не би рекла после година дена, јас мислам дека е тоа после 4-5 години. Значи, тие за да добијат подобра позиција во странските држави, тие мора да имаат одредени обуки, да влезат во некакви проблематики, сериозни, така да ние скоро и да вршиме дошколување на инженерите кои што излегуваат од нашите универзитети. Проблемот се јавува највеќе откако тие веќе се изградени и значи се веќе во повисоките категории на инженери во компаниите. Знаете, во IT секторот, без одредени сертификати, без разлика колку сте биле вие добар студент и без да имате experience, без да имате значи работа со бази на податоци, многу е тешко веднаш од студии да почнете да работите сериозна работа. Така да проблемот кај нас во IT компаниите се јавува и недостатокот на инженери е фактички сениор програмерите. Дали се соочувате со дефицитарен кадар? Дефицитарен кадар да, али ви кажувам на поискусните инженери. Инаку, ако земеме со бројки, ќе ви кажам дека еве минатата година на Финки се имаат запишано 1080 студенти во IT секторот. Тоа значи дека е скоро 5 пати од пред неколку години зголемен бројот на студенти. Пеша машинските инженери, програмерите се релативно добро платени во Македонија, не се под 1000-2000 евра. Што е оно што странство им нуди, а не можеме ние да им го пружиме за да ги задржиме тука? Сакам да ви кажам дека просекот во IT индустријата е 1600 евра во октомври месец, бруто. Во Германија е 4000 евра. Ако споредите со квадрат на стан во Македонија и во Германија, тогаш ќе видите дека во Германија се многу малку платени. Но проблемот не е само доплатите, апсолутно. Проблемот, знаете, ние во последните години имаме ерозија на вредносниот систем во државата. И тоа е тоа што ги тера младите не само од IT секторот, него и од другите сектори. Според достапни анализи, речиси 30% од високообразованите лица живеат во странство, над 85% од младите пред завршување на студиите размислуваат иднината да ја бараат во странство. Да, веројатно ви се точни статистиките. Знаете, има и една друга страна на тој проблем. Мислам дека иселувањето и размислување за иселување малку стана и мода. Камо да можат сите млади да одат едно 3-4 години надвор за да ја видат состојбата како таму се живее. Бидејќи мислам не многу се зборува на таа тема дека нашите млади луѓе кои што одат таму им цветаат рози. Тоа е еден сега како да кажам еден тренд кој што и сите ние, и родителите, и медиумите, сите некако мислиме дека таму е нешто подобро. Но сепак имаме ние и други примери, многу позитивни. Еве, јас ќе ви го кажам овој пример кој што го знам лично, а веројатно има такви и многу повеќе.
Во нашиот управен одбор на МАСИТ, 9 члена тој е составен. Знаете, 2 се млади луѓе кои што се вратени од странство. Едниот работел во Германија 7 години, другиот повеќе години во Австралија со неговата фамилија, и тие се вратени овдека во државата и водат многу успешни бизниси и тоа за извоз, така да се повеќе и повеќе ако се створат услови такви, младите ќе почнат да се враќаат во државата. Особено од IT секторот. IT секторот, знаете, извозот минатата година по податоците на Народна банка бил 160,8 милиони евра. Знаете, тоа као никој да не го знае. Без никакви субвенции, без нашата индустрија воопшто да не е позната помеѓу факторите во државава. Извозот во нашата индустрија не познава граници, нема камиони тука, не чекате на граница. Значи, тоа е една од најзелените индустрии кои што и во нашава држава може да се работи, а да се наплаќа во странство. Мислам да се работи за проекти за странство. Ако тоа го разбереме и ако разбереме дека државата треба да направи олеснувања, особено во даночниот систем за IT секторот, мислам дека проблемот ќе може да се реши. Имате набиено голема километража во приватниот сектор, водите успешна приватна компанија. Доколку денес, дали денес би започнале повторно со свој собствен бизнис во ваков амбиент? Да ви кажам, пред 30 години кога јас, сопругот и партнерите почнувавме, тоа беше како еден експеримент. Беше многу тешко. Ние учевме на нашите грешки. Тогаш немаше вакви тренинзи, не знам, експерти кои што од каде што ќе може нешто да научите и да знаете што правите. Тоа беше така еден тунел, влеговме и не знаевме каде ќе стигнеме. Денес е многу полесно. Денес, значи, сите зборуваат за предприемаштво, сите, значи, фокус е ставен на таа работа и сигурно повторно би почнала. Мислам и од оваа перспектива. Јас, да ви кажам, не можам да се замислам во државна администрација. Пеша, бизнес единицата постојано се жали од недостиг на работна сила. Барате начин како да ги задржите кадрите. Вашите 2 деца живеат во странство. Кој ќе го наследи бизнисот на Пешеви и како ќе ги убедите ќерката и синот да се вратат во земјата, ако тие не ја гледаат перспективата во Македонија? А дали не мислите дека мојава борба е и моја лична борба за моето семејство? Знаете, јас кога влегов во МАСИТ и кога се соочив со тоа и се соочувам секојдневно во мојата фирма со луѓе кои што одат во странство, навистина мене ме погодува тоа што моите деца се во странство. Но мојата ќерка е 26 години, она е различно од мојот син, бидејќи мојот син е 20 години, уште тој студира и за него не се знае дал тој ќе остане или не. Али ќе ви го кажам примерот на мојата ќерка. Она заврши во странство, во Англија универзитет, потоа магистрираше на University of Toronto и немаше намера да остане таму. Знаете, после 3 дена од незината диплома, владата на Канада ја повика да работи во Министерството за екологија. И веднаш и дадоа позиција на Senior Policy Advisor, тоа е виш советник во Министерството за екологија, бидејќи тоа и заврши. Универзитетот ја препорачал. Значи, тоа е она што ние треба да го разбереме. Дека државата треба и кај нас да почне да ги чува и да ги бара и да може да работи со квалитетните кадри. Таму не прашуваат ни која партија сте, ни кои ви се родители, и тоа е малце проблем. Синот студира Artificial Intelligence, сега тоа многу модерно,
на престижен универзитет и јас се надевам дека тој ќе се врати бидејќи таа негова професија е пофлексибилна за работа и од дома. Но сепак мојата борба за промена на системот, за промена на многу сфери во државава е меѓу другото и лична. Јас би сакала моите деца да се вратат овде, бидејќи таму не цветаат рози. Јас знам како живеат моите деца и иако се добро платени, добро се, дома си е дома. Не е тоа среќата да сте толку многу далеку од домот, од кај што сте се родиле. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Следете разговор со Анета Антова Пешева, претседател на управниот одбор на МАСТ. Продолжуваме понатаму. Штефан Петар, претседател на Советот на странски инвестиции во колумна за економија и бизнис порачува. Самата држава треба да обезбеди систем на поддршка што ќе им овозможи на луѓето да останат да работат тука, да ги привлечат со можностите кои ги имаат на домашен терен, за тие да ги развијат своите кариери, а со тоа и да се задржат тука. Фокусот треба да биде ставен на перманентно напредување на деловното обкружување. Досегашните анализи на понудата на работна сила покажуваат дека постои неусогласеност со слободната работна сила и работните места, што води кон ниска стапка на економска активност на работна сила и ниска стапка на вработеност, а со тоа и висока стапка на невработеност. Година во Македонија требаше да биде спроведен попис, но поради предвремените парламентарни избори оваа статистичка операција се пролонгира најверојатно за идната година. Пред 7 месеци мој соговорник беше Апостол Симовски, директор на Државниот завод за статистика. Поради фактот што се уште не е спроведена оваа статистичка операција, немаме официјални податоци колку граѓани во последниве години ја напуштиле земјата, кои се причините за одливот на кадри од земјата. Еве ги размислувањата на директорот на Државниот завод за статистика, дадени во интервју за емисијата Тренинг пред неколку месеци. Во принцип, секојаш миграцијата е врзана со економските карактеристики и економска категорија. Па дури и оние миграции кои што во начело не се врзани со некакви економски ситуации, на крајот пак можеме да ги поврземе со оваква една причина. Делумно миграциите се последица и на факторот образование. Многу луѓе и од нашава држава, меѓутоа и од регионот, сакајќи за стекнат образование на некои од пореномираните универзитети во светот, заминуваат за да стекнат образование. За жал, многу малку од нив се враќаат. Значи, целата прво било да се образуваат, понатаму остануваат да работат, повторно го врзуваме со некакви си економски причини. Делумно се смета дека состојбите политички во земјата, несигурноста за екзистенција и на кариера, градење и така натака, или подобрите услови, можности кои што се во поразвиен свет за оваа работа, се исто така причини за миграција. Меѓутоа, повторно, и тоа се врзува со економските, како причини од економски карактер. Така да, не можеме да говориме за, некакви си миграции кои што не снимаат барем допирна точка некаква со економските причини. Воглавном, тоа и во теоријата е така дефинирано, дека главната причина за миграција секоја се економските фактори. Се надевам дека во изминативе 45 минути го задржавме вашето внимание со интересни соговорници и теми. Емисијата ја отворивме со интервју со германскиот амбасадор во земјата Томас Норберт Герберих. За интелектуалниот екзодус разговаравме со доктор Божидар Кочовски. Мои соговорници беа и Анета Антова Пешева, претседател на управниот одбор на МАСИТ, како и представникот на Стопанската комора во Македонија Наташа Јаневска. Ви благодарам на вниманието и повторно се гледаме за 7 дена во исто време, недела 19 часот на телевизија 24. Инаку емисијата Трилинг се реемитува и на регионалните телевизии низ земја. Довидување.